салом давталабони азиз, ман Ғафур Алиакбар ҳастам. имрӯз дуюмин дарси физикаро давом медиҳем. мавзӯи имрӯзаи мо механика ва як қисмати он кинематика мебошад. якум, механика чист? механика гуфтем аввалин қисмати физика буда чиро меомӯзад? ҳаракати механикиро меомӯзад. механика ҳаракати механикӣ. баъд савол ба миён меояд, ҳаракати механикӣ чист? ҳаракати механикӣ ин чи аст? ҳаракати механикӣ бо гузашти вақт, яъне ки вақт мегузарад, як ҷисм ҷои худро иваз мекунад. Инро чӣ меноманд? ҳаракати механикӣ. яъне ҳаракати механикӣ ин бо гузашти вақт тағйирёбии мавқеъ байни ҳамдигари чӣ мебошад? ҷисмҳо мебошад. ва механика худ аз калимаи нунӣ гирифта шуда, аз калимаи нунӣ механика гирифта шуда маънояш санъати мошинсозӣ мебошад. гуфтем механика чист? механика аввалин қисмати физика буда чиро меомӯзад? ҳаракати механикиро меомӯзад. ҳаракати механикӣ чист? тағйирёбии мавқеъи ҷисм. механика аз калимаи нунӣ механика гирифта шуда маънояш чӣ мебошад? санъати мошинсозӣ. механика вобаста ба объекти омӯзиш ба се гурӯҳ ҷудо мешавад. яъне ки кадом объектҳоро бояд механика омӯзад? аз рӯи объекти омӯзиш ба се гурӯҳ. якум ном дорад релативӣ, дуюм ном дорад классикӣ ва сеюм ном дорад квантӣ. ҳар яктаи ин қисматҳо дар худ объектҳои махсус доранд, яъне ки объектҳои махсуси худ. яке аз онҳо мошинеро меомӯзад, яке аз онҳо ракетаҳоро меомӯзад, яке аз онҳо чи зарраҳоро меомӯзад. кадоме аз онҳо? сар мекунем аз механикаи чи релативӣ. механикаи релативӣ чиро меомӯзад? механикаи релативӣ гуфтем механика дар умум худ қонуни ҳаракатро меомӯзад, ҳаракати механикиро. механикаи релативӣ чиро меомӯзад? қонуни ҳаракат. ҳаракати чӣ? ҳаракати ҷисмҳои макроскопӣ. ҳаракати чӣ? ҷисмҳои макроскопӣ ки суръаташон ба суръати рӯшноӣ наздик аст. суръати рӯшноӣ. суръати рӯшноӣ чанд аст? суръати рӯшноӣ баробар аст ба 300 000 километр дар як сония. ба чанд ҳазор? 300 000 километр дар як сония. яъне ки рӯшноӣ метавонад дар як сония масофаи чанд километрро тай намояд? 300 000 километрро тай намояд. механикаи релативӣ гуфтем чиро меомӯзад? қонуни ҳаракати ҷисмҳои макроскопӣ. макроскопӣ ҳамон ҷисмҳоеро меноманд ки мо ба чашми оддӣ дида метавонем. ва мо ҷисмҳо дорем микроскопӣ, микроскопияшро ба чашми оддӣ дида наметавонем. ва қонуни ҳаракати ҷисмҳои макроскопие ки суръаташон ба суръати панҷшавии рӯшноӣ чи аст? Наздик аст. кадом ҷисм? ҷисми мо чи аст? Ракета. дар рӯи замин аз ҳама ҷисме ки суръаташ баланд дида метавонем ин чи аст? Ракета. ва ракетаро кадом қисмати механика меомӯзад? Релативӣ. дуюм қисмати механика аз рӯи объект ин ҳаст механикаи классикӣ. механикаи классикӣ чиро меомӯзад? механикаи классикӣ ҳам қонуни ҳаракатро меомӯзад. қонуни ҳаракати чӣ? қонуни ҳаракати ҷисмҳои макроскопӣ. яъне ки макроскопӣ ба чашми оддӣ дида чӣ метавонем. ва суръаташон бояд чӣ қадар бошад? аз суръати панҷшавии рӯшноӣ хеле хурд бошад. яъне ки суръати панҷшавии рӯшноӣ 300 000 километр дар як сония бояд ҳамон ҷисм классикӣ ҳамон ҷисмҳоеро меомӯзад ки суръаташон аз суръати ҳамин 300 000 километр сония хеле хурд аст. кадом ҷисмҳо? мисол мошин. мошин суръаташ 100 километр дар як соат ё 50 километр дар як соат бошад. аз ин нишондод хеле хурд аст. ва аз ҳамин сабаб ин мошинҳо ё ки инсон ҳаракат мекунад ё ки бо дучарха мо ҳаракат мекунем, инро чӣ меомӯзад? механикаи классикӣ. ва сеюм қисмати механика вобаста ба объект ин механика чи аст? Квантӣ. механикаи квантӣ қонуни ҳаракати ҷисмҳои микроскопӣ. чаро микроскопӣ? чунки мо онҳоро ба чашми оддӣ дида наметавонем. ва кадом ҷисмҳои микроскопӣ? зарраҳои элементарӣ, гамма зарраҳо, мавҷҳои рентгенӣ ва чи ғайраҳо. яъне ки дар умум чиро? зарраҳоро меомӯзад. қисматҳои механика. механика дар умум се қисмат дорад: кинематика, динамика ва статика. чанд қисмат доштааст? се қисмат: кинематика, динамика ва статика. ҳар як қисмати алоҳидаи он чизҳои хосро меомӯзад, яъне ки вазифаи худро дорад. аз рӯи вазифаи омӯзиш ба се гурӯҳ ҷудо мешавад: кинематика, динамика, статика. кинематика чӣ вазифа дорад? динамика чӣ вазифа дорад? статика чӣ вазифа дорад? кинематика аввалин қисмати механика буда чиро меомӯзад? намуди ҳаракат. намуди чӣ? ҳаракат. намуди ҳаракат. ҳаракат чанд хел мешавад? ҳаракат ду хел мешавад. мо метавонем ки пеш равем, метавонем ки чӣ? чарх занем. яъне ки кинематика муайян мекунад ки ҳаракати мо пешраванда аст ё ҳаракати мо чӣ? чархзананда аст. дуюм қисмати физика чӣ гуфт? дуюм қисмати механика чӣ гуфтем? динамика. динамика чиро меомӯзад? сабаби ҳаракат. динамика чӣ? сабаби ҳаракат. сабаби ҳаракат чист? чаро ҷисм ҳаракат мекунад? чунки ба он қувват таъсир мекунад. агар ба ҷисм қувват таъсир накунад, ҷисм чӣ? ҳаракат намекунад. яъне ки динамика чиро меомӯзад? сабаби ҳаракат. сабаби ҳаракат чӣ мебошад? қувва.
و سوم قسمت مکانیکا این هست استاتیکا. استاتیکا چی رو می‌آموزد؟ حالت موازنتی یا حالت آرامی را هم میگن. حالت موازنتی جسم یعنی که در جسم ها را در چی می‌آموزد؟ حالت موازنتیش می‌آموزد. مکانیکا در عموم سه قسمت داشته است. یکم کینماتیکا، دوم دینامیکا و سوم چی؟ استاتیکا. کینماتیکا نمودی حرکت، دینامیکا سبب حرکت، استاتیکا چی؟ حالت موازنتی جسم ها. کینماتیکا ما گفتیم که موضوع امروزی ما مکانیک است و قسما کینماتیکا را میگذاریم. مکانیکا و چی؟ کینماتیکا. کینماتیکا چیست؟ کینماتیکا گفتیم اولین قسمتی مکانیک است که چی را میآموزد؟ سببی نمودی حرکت. چی را؟ نمودی حرکت. ما کدام نمود میتوانیم حرکت کنیم؟ میتوانیم حرکت پیش رونده کنیم یا میتوانیم حرکت چی؟ چرخ زننده کنیم. همین رو چی معین میکند؟ کینماتیکا. و این امروزه مفهوم های اساسی که ما میخونیم این کدام مفهوم هستند؟ نقطه متریالی، جسمی سرحساب و سیستم سرحساب. و باز بعض بزرگی های هست که ما همین روز با شما چی می‌آموزیم اونها رو. اینها کدامند؟ سرعت، شتاب، کوردینات، راه طی کرده، کوچیش و وقت که هر یک تا این رو ما در علایدگی چیکار میکنیم امروز می‌آموزیم. گفتم مفهوم های اساسی که امروز ما میخونیم کدام هایند؟ نقطه متریالی، جسمی سرحساب، سیستم سرحساب. و بعض بزرگی هست که امروز شما اولین مرتبه با اینها شناس میشوید. کدام بزرگی ها؟ سرعت، شتاب، کوردینات، راه طی کرده، کوچیش و چی؟ وقت. نقطه متریالی چیست؟ نقطه متریالی یک جسم است. دلخواه جسم. نقطه متریالی جسمی که در لحظه داده شده اندازه نظرنگیر دارد. مفهومش کمتر قینفهم است اما حاضر تحلیل میکنیم میفهمید. نگاه کنید. ما مثال حاضر ساعت 2:10 اساسی ما آسمان رو نگاه میکنیم که یک هواپیما گذشته ایستاده است. ساعت 2:10 وقتی که من دستم رو به هواپیما میبرم هواپیما چنی بین دو انگشت من میشود، یعنی که اندازش اینقدر خرد میشود. با من داشت خیلی سلامتیم که در حقیقت هواپیما همینقدر اندازه دارد؟ البته نه. هواپیما چیه؟ اندازه خیلی کلان دارد، اما در لحظه داده شده یعنی در ساعت 2:10 اندازه او چی بود؟ خیلی چی بود؟ خرد بود. و این را در همین حالت چی میگن؟ نقطه متریالی. دل خود جسم یا اون جسم از ما دورتر رود اندازه اون در نظر ما خیلی چی میتوبد؟ خرد میتوبد که در همین حالت اون را چی میگن؟ نقطه متریالی. کدام وقت ما جسم رو نقطه متریالی نامیدن نمیتوانیم؟ یک حالت نگاه کنید. گفتیم اول نقطه متریالی چیست؟ گفتیم جسمی که در لحظه داده شده اندازه چی دارد؟ نظرنگیر. و در کدام حالت جسم نقطه متریالی حساب نمیرود؟ مثال یک قطره، یک چی؟ قطره در یک کوپروک راه باید رود. در یک چی؟ کوپروک راه رود. درازی کوپروک 70 متر است. درازی قطره باشد 90 متر. از بالای کوپروک میگذره. در همین حالت وقتی که ما به قطره نگاه میکنیم اون به نظر ما نقطه متریالی میتوبد؟ نه. اندازه اون از ماست از کوپروک کلانتر است. در این حالت نقطه متریالی چی حساب کرده نمیشود. باید اندازه جسم از اندازه راهی که او طی میکنه چی باشد؟ خردتر باشد که در نظر ما چی توبد؟ نقطه متریالی توبد. مثال هواپیما که ما مثال آوردیم هواپیما اندازه‌اش اونقدر کلان است اما در پیش هوا اندازه چی دارد؟ نظرنگیر دارد. از همین سبب چی مینامند؟ نقطه متریالی. و در دوام ما داریم مفهوم دیگر کوردینات. کوردینات چیست؟ گفتیم کوردینات اگر شما فهمیده باشید کلمه لوکاسیا. لوکاسیا یعنی که جایگیر شوی، موقع جایگیر شوی جسم. کوردینات به زبان ترکی است، یعنی که موقع جایگیر شوی جسم رو چی مینامند؟ کوردینات. یعنی که من در همین جا ایستادم، همین جا چی؟ کوردینات من است. موقع جایگیر شوی من است. کوردینات چی بوده است؟ موقع جایگیر شوی جسم. کوردینات دو خیل میشود. کوردینات اوله و کوردینات آخره. یعنی که اگر من از نقطه A تا نقطه B حرکت کنم، نقطه A کوردینات اوله من x0، نقطه B کوردینات آخره من x چی؟ آخره می شود. کوردینات دو نمود می شود. کوردینات اوله و کوردینات چی؟ آخره. اما باز کوردینات را از روی چینک جدا میکنند. هست کوردینات یک چینکه، هست کوردینات دو چینکه و هست کوردینات چی؟ سه چینکه. چخیل. نگاه کنید. اگر جسم ما راست رود و برگردد، در چرچ نگرفت، راست رفت راست آمد در یک خط، یا که راست بالا رود راست پایان آید، رود آید، این هم چی؟ در یک چینک رفته ایستاده است، یعنی که در یک تیر. وقتی که جسم در یک تیر حرکت میکنند این رو چی میگن؟ یک چینکه. بعضی جسم هستن آنها دو چینکه حرکت کردن میتوانند، یعنی که هم راست رفته آمده میتوانند هم بالا و پایان، یا که هم راست رفته آمده میتوانند هم چپ و راست،
اینو چی میگن؟ دوچنکه. یعنی که وقتی که ما در دو تیر حرکت کنیم این چی میشه؟ دوچنکه. سه چنکه بعضی جسم ها هستن که در سه چنکی کوردیناتی چی حرکت کرده میتونن. مثال پرنده پیش رفتن میتواند، قفا رفتن میتواند، چپ راست رفتن میتواند، پرواز کرده چی میتواند. ما با خلاصه میگیم که پرنده چند چنکه است؟ یک چنکه. با سه چنکه. با یک چنکه مثال آرید. مثال لیفت. لیفت چیکار میکند؟ راست میرود یا میبرد در چند تیر؟ در یک تیر. اینو چی میگن؟ یک چنکه. با دو چنکه مثال میتونیم مورای شخمات. با سه چنکه گفتیم که پرنده یا کرمی لوی خوراک هم در زیر زمین بالا میرود، پایین میرود، چپ راست پیش قفا همه طرف چی رفته میتواند. از همین سبب اون چند چنکه است؟ سه چنکه. کوردینات خود دو نمود میشود، اولا آخره. یعنی که از اولی حرکت تا آخری حرکت کوردینات دو نمود میشود، اولا آخره. x 0 اولا، x چی آخره. و از روی چنک باشد سه نمود بشود، یک چنکه، دو چنکه، سه چنکه. سیستم سرحساب. پیش از آن که ما سیستم سرحساب رو گوییم ما درباره چی گپ میزنیم؟ فرض کردیم یک نفر از اینتלեկت با مثال یگان کافه، مثال کافه انار چیکار کرد؟ خوراک خوری رفت. یعنی که ابیتی نصفی روزی کردن رفت خوراک خوری. و او وقتی که میخواست رود ما چی رو میخوایم فهمیم؟ ما میخوایم فهمیم که همین انسان، همین شخصی که رفت چند متر مسافه رو طی کرد، یعنی که چی؟ مسافه. و چقدر وقت صرف کرد. یعنی که درباره دو چیز چی معلومات گرفتن میخوایم. چقدر مسافه طی کرد و چقدر وقت صرف کرد. برای چقدر مسافه طی کرد، برای که مسافه آن را چک کنیم ما باید بدانیم که او از کجا اومد. از کجا اومد؟ از اینتלեկت. اینتלեկت برای این جسم، برای این شخص حساب میشود جسمی سرحساب. یعنی که یکم چیزی که سیستم سرحساب دارد این چی است؟ جسمی سرحساب. جسمی سرحساب یک جسمی است که نسبت به موقع دیگر جسم چیکار کرده میشود؟ حساب کرده میشود. مثال من از پیش یگان درخت اومدم، درخت برای من جسمی سرحساب. یا از پیش یگان ماشین اومدم، ماشین برای من چی؟ جسمی سرحساب. یگان جسمی که نسبت به من موقع خود رو چیکار کردم؟ حساب کردم که من چند متر حرکت کردم. دوم برای چین کردن وقت. برای چین کردن وقت با من یگان اسباب در کار است. این کدام اسباب است؟ یعنی که آلات چین کنی وقت این چی است؟ ساعت. یکم جسمی سرحساب، دوم چی؟ آلات چین کنی وقت چی است؟ ساعت. و با شما این حساب میشود. شما از اینتלեկت اومدید. اینتלեկت یک بینای کلان. از کجای اینتלեկت اومده؟ یعنی که با شما در کار است که غیر از آن که شما جسمی سرحساب دارید، با شما در کار است که جای خستگی شما، یعنی که از کدام پرته خستید همون جا رو چی دانید. از کجا خستید؟ جایگیر شوی شما را اونجا را چی میگن؟ کوردینات. چی میگفتین؟ کوردینات یا چی؟ نقطه سرحساب. یعنی که سیستم سرحساب این سیستم است که برای آموختن چقدر مسافت طی کرده جسم و چقدر وقت صرف کرده جسم استفاده می شود. سیستم سرحساب از چی عبارت است؟ از جسمی سرحساب، از آلات چین کنی وقت و از چی؟ نقطه سرحساب. جسمی سرحساب جسمی که نسبت به موقع دیگر جسم چیکار کرده می شود؟ حساب کرده می شود. گفتیم که اینتלեկت برای ما چی شد؟ جسمی سرحساب. آلات چین کنی وقت یعنی که ساعت برای چین کردن وقتی صرف شده. سوم نقطه سرحساب جای اوله از پرته‌ای که ما خواستیم اونجا برای ما چی میشود؟ نقطه سرحساب یا نام دیگرش چی است؟ کوردینات یا کوردینات. و فکر کنم که سیستم سرحساب فهمید شد. اکنون یک سوال چنین است: آیا جسمی سرحسابی این شخص آرام است یا حرکت کننده؟ اول باید یا جسمی سرحسابش چی است؟ جسمی سرحساب چیه؟ اینتלեկت. اینتלեկت آرام بود یا حرکت کننده؟ البته چی؟ آرام. باز ما داریم جسمی سرحسابی که آن ناآرام است. مثال من نسبت به یگان ماشین اومدم، ماشین حرکت کرد. ماشین برای من جسمی سرحساب بود، جسمی سرحساب حرکت کرد. یعنی که وقتی که جسمی سرحساب حرکت کند او برای من چی میشود؟ ناآرام میشود. یعنی که ما داریم جسمای سرحساب، نگاه کنید، ما داریم جسمای سرحساب که چی است؟ آرام است و جسمای سرحساب چی؟ ناآرام است، یعنی که حرکت کننده است. اگر جسمی سرحسابی ما آرام باشد این سیستم سرحساب رو میگن چی؟ اینرسیالی. اگر جسمی سرحسابی ما ناآرام باشد این سیستم سرحساب رو چی میگن؟ غیر اینرسیالی. جسمی سرحساب اگر جسمی سرحساب چی باشد؟ آرام باشد این سیستم سرحساب رو چی میگن؟ اینرسیالی. اگر جسمی سرحسابی من ناآرام باشد اینو چی میگن؟ سیستم غیر اینرسیالی. اکنون نگاه کنید
یک مثال افتاب در گردش مدارها دارد و در یکی از این مدارها زمین چیکار میکند؟ دور میزند. ما داریم کلمه گلیو سنتری. سنتر مرکز یعنی جسم سرحساب، گلیو افتاب. گلیو چی؟ افتاب. یعنی که جسم سرحساب ما چی است؟ افتاب است. جسم سرحساب افتاب برای چی؟ برای زمین. یعنی که زمین در گردی افتاب دور میزند. دور میزند. افتاب برای زمین چی است؟ جسمی سرحساب. یعنی که جسمی که نسبت به موقع زمین چیکار کرده میشود؟ حساب کرده میشود. و سوال دیگر چنین است: آیا آفتاب آرام است یا حرکت کننده؟ از روی فیزیکای آسیا آفتاب چی است؟ آرام است. آفتاب چی؟ آرام است. و اگر آفتاب آرام باشد значит سیستم سرحساب ما باید چی شود؟ اینرسیالی. برای ما چی گفتیم؟ گفتیم همان سیستم سرحساب اینرسیالی حساب می شود که جسم سرحسابش چی باشد؟ آرام باشد. ما داریم زمین در گرد خودش مدار دارد و در گرد مدارش چی دور میزند؟ محتاب. کلمه گئوسنتری. گئو زمین، سنتر چی؟ مرکز. یعنی که جسم سرحساب ما زمین باید باشد. برای چی؟ برای محتاب. برای که محتاب در گرد زمین چیکار میکند؟ دور میزند. برای محتاب زمین جسم سرحساب است. اگر زمین برای محتاب جسم سرحساب باشد، در شما سوال چنین است: آیا زمین آرام است یا حرکت کننده؟ زمین حرکت کننده دور میزند. اگر حرکت کند، سیستم سرحساب غیر اینرسیالی است یا اینرسیالی؟ گفتیم همون سیستم سرحساب اینرسیالی حساب کرده میشود که جسم سرحسابش چی باشد؟ آرام باشد. اما زمین چی برآمد؟ حرکت کننده برآمد. سیستم سرحساب چی میشود؟ غیر اینرسیالی. سیستم سرحساب برای جسم سرحساب دخه میشود. اینرسیالی، غیر اینرسیالی. اینرسیالی همون سیستم سرحسابه که جسم سرحسابش چیه؟ آرامه. یعنی که آفتاب برای زمین آرامه. و غیر اینرسیالی همون سیستم سرحساب حساب میشوه که جسم سرحسابش چیه؟ ناآرامه، یعنی حرکت کننده. مثال زمین برای محتاب چیه؟ حرکت کننده. زمین دور میزنه. سیستم سرحساب چی میشوه؟ غیر اینرسیالی. دو کلمه کوچیش و کلمه راه. کوچیش چیست؟ راه چیست؟ نگاه کنید. کوچیش: من در نقطه A قرار دارم. از نقطه A مثال به نقطه B چیکار کردم؟ رفتم. من دارم از جای سر کردم کوردینات چی می شود؟ اوله. جای انجام یافته کوردینات چی می شود؟ آخره. دو کلمه کوچیش و کلمه راه. راه چیست؟ اول راه را گویم، کوچیش آسان تر است. نگاه کنید. راه یک خطه که راه چی؟ یک خطه که از روی آن جسم چیکار میکند؟ حرکت میکند. من از روی کدام یک خط حرکت کردم؟ از روی همین خط. از روی خط چندم؟ یکم. این خطی چی است؟ راه. چون که من از روی آن چیکار کردم؟ حرکت کردم. راه چی بوده است؟ خطی که از روی وای جسم چیکار میکند؟ حرکت میکند. این رو چی میگن؟ راه. با ما داریم کلمه کوچیش. کوچیش چیست؟ کوچیش یک خطی که موقع اوله رو با موقع آخره چیکار میکند؟ میپیوندد. خط دوم خطی چی است؟ کوچیش. یعنی که در عموم ما دو خط داریم. یکم خطی که از روی وای ما حرکت کرده، این راه. دوم خطی که اولا رو با آخره پیوست، این چی؟ کوچیش. باز کوچیش نگاه کنید. کوچیش اس فرم دارد. یا که ما میتونیم خیلی بگیم خودشه. فرق کوردینات ها، یعنی که از آخره اولا رو چیکار کنیم؟ ترک کنیم چی میبراید؟ کوچیش اجرا کرده ما چیکار میکنن؟ میبراید. که وایداش چی است؟ متر. یعنی که اگر من از کوردینات 10 متر سر کنم تا کوردینات 40 متر، من چند متر کوچیدم؟ از 40 10 رو میگیرم چند میبراید؟ 30. یعنی که اس برابر 40 آخره مینوسی اولا چند بود؟ اولا 10 مینوسی 10 برابر چند متر؟ 30 متر. 30 چی؟ متر. کوچیش بوده است فرق قیمتی آخره و اوله، یا اینکه خطی که موقع اوله رو با آخره چیکار میکنند؟ میپیوندند. راه چی بوده است؟ راه خطی که از روی وای جسم چیکار میکنند؟ حرکت میکنند. اینا چی میگن؟ راه. یعنی که خط یکم راه، خط دوم چی؟ کوچیش. بعد یک چیز دیگه، کدام وقت راه با کوچیش برابر می شود؟ نگاه کنید. این فکر کنیم حاضی در همین جا راه کام است یا کوچیش؟ البته چی؟ راه. چون که راه کجتر است. راه کلانی چی؟ کوچیش. اگر من از نقطه A حرکت رو سر کنم، از نقطه A چیکار کنم؟ حرکت رو سر کنم تا نقطه چی؟ تا نقطه B. نگاه کنید. اگر من از A سر کنم
تا نقطه ب. خطی که از روی وی جسم حرکت میکند راه. یکم چی شد؟ راه. اكو بیا کوچیش آن را معین کنیم. کوچیش نگاه کنید. این راه بود. کوچیش خطی که موقع اول را با آخر چیکار میکند؟ خطی که موقع اول را با آخر چیکار میکند؟ به پیوندد. اینو چی میگن؟ کوچیش. یعنی که راه و کوچیش هر دوی آنها یک خط شدن. راه با کوچیش چی شد؟ راه با کوچیش چی شد؟ برابر شد. در کدام حالت برابر شد؟ وقتی که خط ما چی باشد؟ راست باشد. در کدام حالت راه از کوچیش کلان شد؟ وقتی که خط ما چی باشد؟ کج باشد. یعنی که راست خطا و چی؟ کج خطا. اما دایتون بگیرید یگان وقت کوچیش ای مسیر کلان نمیشود. کوچیش ای راه چی؟ کلان نمیشود. میتونه برابر شود در چی؟ در راست خطا. میتونه راه کلان شود در چی؟ در کج خطا. نه که برابر شده، نه که کوچیش ای راه کلان شده نمیتونه. در دوم ما داریم کلمه سرعت. سرعت چیست؟ سرعت از همه چیز زیادی. سرعت این تیزی حرکت است. سرعت چی بوده است؟ بزرگی وکتوریه که تیزی تغییریابی حرکت رو می‌بینیم. آسان‌تر سرعت تیزی حرکت. چقدر که ما تیز رویم همون قدر میگوییم چی؟ سرعت ما زیاد است. یعنی که سرعت چی رو نشان میده؟ تیزی حرکت رو. نگاه کنید. سرعت و برابری و چی است؟ سرعت. و چی بوده است؟ سرعت. ما در اونجا گفتیم که کوچیش s کوردینات اوله x اینا، کوردینات آخره چی؟ x. سرعت چی بوده است؟ و. فرم دارد. و برابری s تقسیمی چی؟ t. وایدش چی است؟ متر تقسیم چی؟ ثانیه. موضوع یکم ده ما گذشته بودیم واحدهای حاصلوی. من متر ثانیه رو در همونجا حاصل کردم. متر تقسیم ثانیه از کجا حاصل شد؟ از دو واحد بنیادی. از متر درازی، از ثانیه، از چی؟ از وقت. یعنی که در عموم هر تین ها واحد حاصلوی حاصل کردن متر تقسیم ثانیه. اکنون یک متر تقسیم ثانیه چیست؟ یک متر تقسیم ثانیه چیست؟ یک متر تقسیم ثانیه این سرعت است. نگاه کنید. و برابری سرعت است که جسم در مدت یک ثانیه، یعنی که وقتی ما چند است در مدت یک ثانیه مسافه چند متر رو طی میکند؟ مسافه یک متر رو چیکار میکند؟ طی میکند. این چی میشود؟ یک متر تقسیم ثانیه. یک متر تقسیم ثانیه چی بوده است؟ این سرعت است که جسم در مدت یک ثانیه مسافه چقدر رو طی میکند؟ یک متر رو طی میکند. و مثال اگر مسافه من 300 متر باشد، وقتی من 10 ثانیه باشد، من رو گوید کوچیشم سرعتم یا فرمولا. نگاه کنید. داده شده است و برابری s تقسیم چی؟ t. s ما 300 t ما چند؟ 10. 300 تقسیم 10 چند میشود؟ 30. واحدش چی است؟ متر تقسیم ثانیه. میتونیم هر یک تا مسئله که در ما سرعت میپرسد اگر مسافه و وقت داده باشد همین طرز چیکار کنیم؟ کار کنیم. شتاب چیست؟ ما سرعت رو فهمیدیم. سرعت چی بوده است؟ تیزی حرکت. شتاب چیست؟ شتاب ا. واحدش متر تقسیم ثانیه کوادرات. شتاب چیست؟ شتاب این تغییریابی سرعت. یعنی که شتاب دلتا این تغییریابی است. تغییریابی چی؟ سرعت. در چی؟ در واحد وقت. یعنی که وقتی که من با سرعتی 5 رفته ایستاده بودم، سرعتم رو عوض کردم، سرعتم رو 10 کردم، بعد 15 کردم، بعد 20 کردم، سرعت من چیکار کرد؟ عوض شد. وقتی که سرعت عوض شود این رو چی میگن؟ شتاب پیدا شد. شتاب کی پیدا میشود؟ وقتی که سرعت چیکار کند؟ تغییر یابد. اگر سرعت تغییر یابد اینو چی میگن؟ شتاب. اگر سرعت تغییر یابد اینو چی میگن؟ شتاب. واحد شتاب چی بوده است؟ متر تقسیم ثانیه کوادرات. یعنی که 1 متر تقسیم ثانیه کوادرات چیست؟ 1 متر تقسیم ثانیه کوادرات این همان شتاب است. یعنی که ا برابری همان شتاب است که سرعت جسم در 1 ثانیه با 1 متر تقسیم ثانیه چیکار میکند؟ تغییر مییابد. 1 متر تقسیم ثانیه کوادرات. 1 متر تقسیم ثانیه کوادرات چی بوده است؟ 1 متر تقسیم ثانیه این همان شتاب است که جسم دارست که در 1 ثانیه سرعتش رو با چی تغییر میدهد؟ با 1 متر تقسیم ثانیه چیکار میکند؟ تغییر میدهد. موضوع شتاب رو باز پراتر در موضوع سوم میگذاریم. مثال اگر سرعت اولی ما، یعنی که نگاه کنید ما یه چیزی رو گفتیم که ا برابر دلتا و تقسیم ت است کو ما میتونیم اینو بنویسیم سرعت آخره طرح سرعت اوله در واحد وقت. سرعت آخره طرح چی؟ سرعت اوله در واحد وقت. نگاه کنید سرعت اوله جسم فرض کردیم 10 متر تقسیم ثانیه. سرعت آخره جسم 30 متر تقسیم ثانیه. وقت 5 ثانیه. شتاب آن رو معین کنید. شتاب آن رو چی؟ معین کنید. فرم داریم.
А баробари дельта В тақсими Т ё ин ки А баробари В минуси В0 тақсими чи Т. В чи аст? Сурати охира. Сурати охираи мо ба чанд баробар аст? Ба 30 метр тақсими сония. 30 тарҳи. Сурати аввала 10 тақсими чанд сония? 5. 30 тарҳи 10 20 тақсими 5 баробари чанд? 4 метр тақсими сония квадрат. Яъне ки шитоби ин ҷисм ба чанд баробар аст? Ба 4 метр тақсими сония. ин буд мавзӯи дуюми физика ва бо шумо будам ман Ғафуров Алиакбар.